students, good morning. All of you welcome to the today's class. This is our social class. In our social class, we already started the third lesson, weather and climate. Students, in our previous class, we already discussed a lot of information related to our climate and weather. So once we have to glance our previous class. So students, in our previous class we discussed about the weather, climate and factors that determine climate. So these 3 points we discussing in our last class. So atmosphere means earth is surrounded by a thick layer of air called atmosphere, and so the climate climate influence our living people's life. So like the food, the dresses and houses, occupation, and so this type of different ways the climate influence the people's life and factors that determine climate. So many factors are influencing our climate. So the climate is not same in everywhere, so it is very differ from one place to another place, students. So many factors affecting to our climate. So the first factor is distance from the equator. So the distance from the equator, so it is one imaginary line. So near this equator the places are too hot, and so far from this equator places are too cold. Like so the sun rays are directly fall down to the near the equator regions places. So the very far from this equator place, so it is very cold. So some sun rays are fall down very slanting. So next, distance from the sea. So the near the sea places are very moderate climate is there. So students, the near the sea places have the temperature. So far from the coastal plains are very cold. So next, compared to the Mumbai and Delhi, so Mumbai is located in the coastal area, Delhi is it's located far from the sea. So these two regions are the best example for the distance from the sea. So in this class we have to discussing about the altitude or height of a place. Okay, so today's discussing topic is altitude or height of a place. So this is the third factor. Okay, third factor affecting the factors affecting the factors that determine the climate and the area. So idರಲ್ಲಿ third point. Okay, factors that determine climate. Okay, factors that determine climate. So in this, the third point is altitude or height of a place, or height of a place, height of a place.
ಆರ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆರ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ದ ಹೈಟ್ ಎಬೋವ್ ದಿ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದರೆ ದ ಹೈಟ್ ಎಬೋವ್ ದಿ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಎತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಹೈಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ, ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಹೈಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿ ಲೆವೆಲ್, ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಹೈಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಿ ಲೆವೆಲ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೌಂಟೈನ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ನೋ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮೌಂಟೈನ್ ಪೀಕ್ಸು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ನೋ ಇಂದ, ಹಿಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪರ್ವತಗಳು, ಮೌಂಟೈನ್ ಪೀಕ್ಸಸ್, ಹಿಮ ಪರ್ವತಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ನೋ ಇಂದ, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ, ಹಿಮದಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ನಮಗೆ ಪೀಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಕವರ್ಡ್ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೀಕ್ಸಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಹಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Bangalore and Chennai. Bangalore and Chennai lie at equal distance from the equator. So ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಚೆನ್ನೈ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟರ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಮವಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಈಸ್ ಕೂಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಚೆನ್ನೈ. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಅಬೌಟ್ 3100 feet 100 feet ಎಬೋ ಸಿ ಲೆವೆಲ್. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 3100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಂತೂ ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹೆವಿ ರೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ this is the best example for this. So students, while Chennai is at sea level, thus the higher a place is from sea level, the cooler it is climate. So students, while Chennai is at sea level, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚೆನ್ನೈ ಅಂತ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ thus the higher a place is from sea level, ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಿ ಕೂಲರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಅದರ ಒಂದು ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹವಾಮಾನ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ತಂಪಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಆಲ್ಸೋ
ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಸ್ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಿಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, direction of the wind. Next, direction of the wind. So fourth one is direction of the wind. Direction of the wind. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಕ್ಕು. ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ? ಸೊ ಏರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಳಿ ಚಲಿಸುವ ಒಂದು ಗಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಂಡ್? ಏರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಏರ್ in motion. Air in motion is called wind. Air is motion is called wind. Okay, ಚಲಿಸುವ ಗಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ caused by the uneven heating of the atmosphere. ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಕಿನ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ caused by the uneven heating of the atmosphere. ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಸಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಟ್ ಹೇರ್ ರೈಸಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಕೂಲರ್ ಹೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ವಿಂಡ್ ಟು ಬ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಕೂಲರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ hot regions, making the hot regions also cold. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಹೇರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಸಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾಪದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಬಿಸಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕೂಡ ತಂಪಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಳಿ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವು ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the climate of a place is also determined by the direction of the wind. They may be hot, cold or full of moisture depending on where they come from. If the wind blows from a
cold region, it makes a place cold. The winds coming from a hot region make a place hot. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್, ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಂಡ್. ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಹಾಟ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆನೋ, ತಂಪಾಗಿದೆನೋ, ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆನೋ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವೇರ್ ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ತಂಪಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದಿ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್, ಸೊ ಇಫ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗಾಳಿ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ, ಈ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣಗಳಿಂದ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ, ಶೀತ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದ ವಿಂಡ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಹಾಟ್ ರೀಜನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾಟ್. ಇಫ್ ಆ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಮಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇಫ್ ದ ವಿಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ very warm or heat now, so we easily find out it's coming from the heat regions or heat places, like okay. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬೀಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ determine our climate, humidity. Okay, so this is the last fact of influencing or determine our climate. So students, sometimes during a hot summer day you sweat a lot. This happens because the atmosphere has a lot of water vapor in it, and we say that the weather is humid. Humidity is the presence of water vapor or moisture in air. It depends on both the distance of a place from the sea and the wind direction. A place close to the sea is more humid. Deserts are formed in places where there is very little humidity and so very little rain throughout the year. Students, humidity means it's a moisture feel, ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಂದ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಸಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆವರು ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಹಾವಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟರ್ ವ್ಯಾಪರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಟರ್ ವ್ಯಾಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಹಾವಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೆದರ್ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನೀರಿನಿಂದ ಹಾವಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅದು ಎರಡು ಅಂತರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಹಾವಿನೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ದಿಕ್ಕು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಉಳ್ಳದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಿಗೆ, ಈ ಸಮುದ್ರ
ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮರುಭೂಮಿ, ಸೊ ಈ ಡೆಸರ್ಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್